गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम सिटी एंट्रांस 2025 किसी जियोग्राफी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो जो पिला माने 2025 मसीहा सिटी बा डीएलई एंट्रांस दौरान ये भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। एम किसी सिलेक्टिव जियोग्राफी क्वेश्चन नहीं से क्वेश्चन गुड़िक कौन रही देखना। क्वेश्चन नंबर 1, साधारणतः केते प्रकार तापमान यंत्र व्यवहृत हुए? ऑप्शन अच्छी 2 प्रकार, ना 3 प्रकार, ना 4 प्रकार, ना 5 प्रकार। तेरे तापमान यंत्र 3 प्रकार, ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 2 नंबर, आजिकल पाग पर्यवेक्षण केन्द्र मानक क्रमागत भाव तापमात्रा रेकर्ड करने क्यों यंत्र व्यवहार करा जाए? थर्मोग्राफ, ना बारोमीटर, ना तापमान यंत्र, ना एनीमोमीटर। तो पाग पर्यवेक्षण केन्द्र मानक क्रमागत भाव तापमात्रा रेकर्ड करने जो यंत्र व्यवहार करा जाए ताहा कौन ना थर्मोग्राफ। केते बढ़िला केते कमिला थर्मोग्राफ साहाय्य जना पड़े। ए ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 3 नंबर, निम्नोक्त केउं कारणरू वायु चाप मापिबा निमंते एंड्रॉयड तापमान यंत्र व्यवहार करा जाए? तेबे केउं कारणरू वायु चाप मापिबा पई एंड्रॉयड तापमान यंत्र व्यवहार करा जाए? यह त्रुटिशून्य वायु चाप निरूपण करिपारे, ना यार आकार बड़, ना यार आकार छोट और नेबा आनिबा सहज हुए, ना एथिरे वायु चाप सहजरे मापी हुए? तेबे एंड्रॉयड तापमान यंत्र, एंड्रॉयड तापमान यंत्र कौथिपाई व्यवहार करा जाए? तेबे ताहा हबो कोन ना यार आकार छोट एवं नेबा आनिबा सहज हुए। तेणु ये ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 4 नंबर, विंड भैन यंत्र साहाय्य कौन मपा जाए? विंड भैन पवनर बेग, ना वायुर आर्द्रता, ना वायु प्रवाहर दिग, ना वायुर चाप। विंड भैन साहाय्य आम कौन मापी पारिबा ना दिग, दिग कुआडू आसुची पवन कुआडू को जाउची दिग मापी पारिबा। ये ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 5 नंबर, वृष्टि मापक यंत्र साधारणतः केउं स्थान रे रखा जाए? बड़ बड़ कोठा पार्श्व, ना गछ तले, ना अली पानी पड़ुथिबा जगार, ना खोला पड़िया रे? वृष्टि मापक यंत्र कौटी रखा जाए? तेबे आकुरेट मेजर पाइबापी आम खोला पड़िया रखा, जमीक केवल वर्षा पानी ही से पात्र में पड़ो। तेणु ये ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 6 नंबर, समुद्र पतनरू बहु उच्चर थिबा विस्तृत समप्राय भूमि को कौन कह जाए? समप्राय भूमि, समतल भूमि कहवा, ना माल भूमि कहवा, ना पार्वत्य भूमि कहवा, ना मरुभूमि कहवा? समुद्र पतनरू बहु उच्चर थिबा विस्तृत समप्राय भूमि को आम कौन कहीपर ना ताकू आम बहु उच्च कही, बहु उच्चर थिबो तेणु ताकू आम मालभूमि कहवा। मालभूमि विस्तृत समप्राय भूमि मालभूमि, ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 7 नंबर, 24 घंटा मध्य वायुर सर्वोच्च और सर्वनिम्न तापमात्रा जानापी व्यवहृत तापमान यंत्र इंग्राजी अक्षर निम्नोक्त केउं आकृति विशिष्ट? सर्वोच्च और सर्वनिम्न तापमात्रा यू आकृति हम, ना भी आकृति हम, ना डब्ल्यू टाइप हम, ना एक्स टाइप हम? सर्वोच्च और सर्वनिम्न मापिबापी आम कौन करवा ना से तापमान यंत्र इंग्राजी अक्षर यू टाइप हम, यू ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 8 नंबर, समुद्र पतन रे वायुचाप केते सेंटीमीटर पारद स्तंभर उच्चता संगे समता रक्षा करे? समुद्र पतन रे वायुचाप ताहले केते सेंटीमीटर पारद स्तंभर उच्चता संगे समता रक्षा करे? वायुचाप 70 सेंटीमीटर, ना 76 सेंटीमीटर, ना 80 सेंटीमीटर, ना 86 सेंटीमीटर? तेज ताहा हो 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हो राइट आंसर। 9 नंबर, हाइग्रोमीटर यंत्र साहाय्य कौन मापा जाए? वायु प्रवाहर दिग, ना पवनर बेग, ना वायुर आर्द्रता, ना वायुर शुष्कता? हाइग्रोमीटर यंत्र साहाय्य आम कौन मापिबा? तेज तार आंसर हो हाइग्रोमीटर वायुर आर्द्रता मापिबा। वायुर आर्द्रता हाइग्रोमीटर यंत्र साहाय्य मापा जाए, ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 10 नंबर, वायुर आपेक्षिक आर्द्रता को निम्नोक्त केउथिरे प्रकाश करा जाए? ग्राम रे, ना सेल्सियस डिग्री रे, ना मिलीमीटर रे, ना शतकड़ा? आपेक्षिक आर्द्रता को आम कौन मापिबा ना शतकड़ा रे? ऑप्शन डी हो राइट आंसर।
यापर 11 नंबर बृष्टि मापक यंत्रर व्यास केते सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर रु 20 सेंटीमीटर ना 5 सेंटीमीटर रु 10 सेंटीमीटर ना 10 सेंटीमीटर रु 12.5 सेंटीमीटर ना 20 सेंटीमीटर रु 25 सेंटीमीटर बृष्टि मापक यंत्र तार व्यास हो केते सेंटीमीटर ना 12.5 सेंटीमीटर रु 20 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर रु 20 सेंटीमीटर बृष्टि मापक यंत्रर व्यास ए ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एपर 12 नंबर निकटवर्ती समप्राय भूमि ऊपर को उठिथिबा भूमिरूपर उच्चता केते हेले ताहाकु पर्वत कुहा जाए। तेबे पर्वत कहिबा आमे केते उच्च को मापिबा तेबे ऑप्शन रे अछि 300 मीटर रु कम ना 300 मीटर ना 300 मीटर रु अधिक ना 100 मीटर रु अधिक पर्वत कहिबा आमे ताहाकु 300 मीटर रु अधिक कहिबा तेणु ए ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एपर 13 नंबर स्वल्पकालीन भावी सूचना 3 दिन बा 72 घंटा प्रतिदिन केते थर दिया जाए। समकालीन भावी सूचना 3 दिन बा 72 घंटा प्रतिदिन केते थर दिया जाए थरे ना 2 थर ना 3 थर ना 4 थर तेबे तार आंसर हो केते थर ना 2 थर दिया जाए प्रतिदिन 2 थर ऑप्शन बी हो राइट आंसर। 14 नंबर पाणीपागर भावी सूचना को साधारणतः केतोटी श्रेणीभुक्त करा जाए 2टी ना 3टी ना 4टी ना 5टी पाणीपागर भावी सूचना साधारणतः 3 श्रेणीभुक्त 3टी श्रेणीभुक्त ऑप्शन बी राइट आंसर। यापर 15 नंबर 2टी संलग्नस्थ उच्चभूमि मध्यवर्ती निम्नभूमि को कौन कहा जाए 2टी संलग्नस्थ उच्चभूमि तार निम्न रे थिबा मध्यवर्ती भूमि को आमे कौन कहबा मालभूमि ना उपत्यका ना पर्वत ना पहाड़ तेबे ताहाकु आमे उपत्यका कहबा वैली उपत्यका ए ऑप्शन बी हो राइट आंसर। 16 जेउ तापमात्रा रे जल बरफ रे परिणत हुए ताहाकु कौन कहा जाए हिमांक ना शिशिरांक ना स्फुटनांक ना घनांक जल बरफ रे परिणत हो 0 डिग्री तेबे ताहाकु आमे कौन कहबा ना ताकू आमे कहि परिबा हिमांक जलर हिमांक ए ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एपर 17 सेल्सियस तापमान यंत्र रे स्फुटनांक केते 0 डिग्री ना 100 डिग्री ना 120 डिग्री ना 180 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे स्फुटनांक जल ताहले बाष्प रे परिणत होबा पई फुटिबा पई ता हो 100 डिग्री सेल्सियस ए ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री हो राइट आंसर सेल्सियस स्केल रे। एपर 18 जेउ यंत्र द्वारा वायु चाप निर्णय करा जाए तबे केउ यंत्र द्वारा वायु चाप मापिबा पई वायु चाप 12 मीटर ना थर्मोमीटर ना एनीमोमीटर ना हाइग्रोमीटर तेबे वायु चाप मापिबा पई आमे 12 मीटर यूज करिबा 12 मीटर ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 19 नंबर केउ यंत्र द्वारा पवनर बेग मपा जाए 12 मीटर ना एनीमोमीटर ना थर्मोमीटर ना हाइग्रोमीटर तेबे पवनर बेग मापिबा पई आमे एनीमोमीटर व्यवहार करिबा एनीमोमीटर ए ऑप्शन बी हो राइट आंसर। तेबे एथिरे आमे जानि गले 12 मीटर थर्मोमीटर हाइग्रोमीटर 12 मीटर हो गला वायुर चाप एनीमोमीटर हो गला वायुर बेग आउ थर्मोमीटर हो गला वायुर तापमात्रा हाइग्रोमीटर हो गला वायुर आर्द्रता तेबे ए चारोटी होची हमर विभिन्न जिंस मापिबा पई हमर तेणु ए ऑप्शन 19 नंबर बेग होची एनीमोमीटर ऑप्शन बी राइट आंसर। 20 नंबर बृष्टि मापक यंत्रर ऊपर अंशटी माटी उपरु प्राय केते उच्चतारे थाए 20 सेंटीमीटर उच्चरे ना 25 सेंटीमीटर उच्चरे ना 30 सेंटीमीटर उच्चरे ना 35 सेंटीमीटर उच्चरे तेबे ता हो 30 सेंटीमीटर उच्चरे कारण जितेबाला वर्षा ठोपा पानी रे माटी रे पड़ो से वर्षा ठोपा जमीती उठी छिटिकी जाइकी से आमर कौन ना बृष्टि मापक यंत्र ये रेनगज रे जमीती न पड़े से उच्च उच्चार कराई थाए जमीती कि वर्षा ठोपा आउ थे छिटिकी जाइकी से न पड़ू तेबे जाइकी आमको ठीक आकलन मिल पार तेणु 30 सेंटीमीटर उच्चता रखाई थाए आमर रेनगज को तेणु ये ऑप्शन सी हो राइट आंसर।
ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଉପର ଦେଇ ଯାଇ ନାହିଁ? ତେବେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମର 23.5 ଡିଗ୍ରୀ, ତେବେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇକି ଯାଇଛି? ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୁଜୁରାଟ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଛି, ଗୁଜୁରାଟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ତାପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇଛି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ଆସିବ ଛତିଶଗଡ଼, ତାପରେ ଆସିବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପରେ ହେଲା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଟାକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ରହିଛି ତ୍ରିପୁରା ଆଉ ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ମିଜୋରାମ। ଏତିକି ହେଇଗଲା କେତେ ନା 1 2 3 4 5 6 7 ଆଠଟି ରାଜ୍ୟକୁ ତାହେଲେ ଆମର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାରତର 8ଟି ରାଜ୍ୟକୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସେଇ ଭିତରେ ଆମର କିଏ ନାହିଁ ନା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଦେଖିବା ଆସାମ ନାହିଁ, ଛତିଶଗଡ଼ ଅଛି, ରାଜସ୍ଥାନ ଅଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ରହିଲା ଗୁଜୁରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ, ଏତିକି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆମର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସେ ପୁଣି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି? 8ଟି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ହେଉଛି ଅକ୍ଷାଂଶ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ଇଷ୍ଟ। ତେବେ ସିଏ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି? ସେଇ ଭିତରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ଆସିବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଆସିବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ସେତିକି 1 2 3 4 5ଟି। ତେବେ ଆମର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଗିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଯେଉଁଟାକି ଆମର 82.30 ଡିଗ୍ରୀ ଇଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଦେଇକି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କେଉଁଟା ଆମର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଦେଇ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିରେ, ତେଣୁ ଆସାମ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର ଭାରତର ପଶ୍ଚିମତମ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା କେଉଁଟି? ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଛି ଗୁଜୁରାଟର ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ତାହା ଅଛି 97 ଡିଗ୍ରୀ 25 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ, ନା 77 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ, ନା 80 ଡିଗ୍ରୀ 7 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ, ନା 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ। ତେବେ ଏଇ 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍, ତା'ର ପୂର୍ବକୁ ରହିବ, ତା'ର ପଶ୍ଚିମକୁ ରହିବ, ମାନେ କମି ଯିବ, ଆଉ ସବୁ ଡାହାଣକୁ ଗଲେ ବଢ଼ି ଯିବ। ତେଣୁ କେଉଁଟା ହେଉଛି ତା'ର ଗୁଜୁରାଟ ଉପକୂଳ ଆମର ପଶ୍ଚିମତମ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା, ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 68 ଡିଗ୍ରୀ 7 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ। 68 ଡିଗ୍ରୀ 7 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ, ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 23 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସୀମାରେଖା କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ଲାଗିଛି? ଚୀନ, ନା ଭୁଟାନ, ନା ନେପାଳ, ନା ମିଆଁମାର? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସୀମାରେଖା କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଛି? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ନେପାଳ ସହିତ ଲାଗିଛି ସେଗୁଡ଼ା। ନେପାଳ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 24 ନମ୍ବର ଆସନ୍ତା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶରେ ତୁମେ ଯଦି କାଭାର୍ତ୍ତି ଯିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବ? ପୁଡୁଚେରୀ, ନା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ନା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ନା ଡାମନ ଏବଂ ଡିଉ? ତେବେ ଆମେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ତା'ର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି କାଭାର୍ତ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବା, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 25 ନମ୍ବର ମୋର ଜଣେ ବିଦେଶୀ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହାର ଦେଶ ଆମ ଦେଶର ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସେ ଦେଶ ଅଟେ? ଭୁଟାନ, ନା ବାଂଲାଦେଶ, ନା ତାଜାକିସ୍ତାନ, ନା ନେପାଳ? ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ କିଏ ନା ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଗଲା କିଏ
ନା ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର, ତାପରେ ରହିଯିବ ଚୀନ ରହିଗଲା, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ତାପରେ ରହିଯିବ ପାକିସ୍ତାନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଜାକିସ୍ତାନ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ନୁହଁ ତାଜାକିସ୍ତାନ, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 26 ଯେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗର ତିନି ପଟରେ ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉପକୂଳ କହିବା, ନା ଦ୍ୱୀପ, ନା ଉପଦ୍ୱୀପ, ନା ମାଳଭୂମି? ତେବେ ଆମ ଭାରତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭାରତର ତିନି ଦିଗରେ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଉପଦ୍ୱୀପ କହୁଛେ, ତେଣୁ ଉପଦ୍ୱୀପ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 27 ଗୋଆ ଉପକୂଳକୁ ଲାଗି ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କରମଣ୍ଡଳ, ନା କର୍ଣ୍ଣଡ଼, ନା ଉତ୍ତର ସରକାର, ନା କଙ୍କଣ? ଗୋଆ ଉପକୂଳକୁ ଲାଗି ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ତାହା ହେଇଯିବ କର୍ଣ୍ଣଡ଼, କର୍ଣ୍ଣଡ଼ ଉପକୂଳ, ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 28 ନମ୍ବର ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ କେଉଁଟା? ଆନାଇମୁଡ଼ି, ନା କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା, ନା ଖାସି, ନା ଦେଓମାଳି? ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦେଓମାଳି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କୋରାପୁଟର ଦେଓମାଳି, ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 29 ନମ୍ବର ଭାରତର ପୂର୍ବ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୂର୍ବ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ପର୍ବତ, ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ହିମାଚଳ, ନା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, ନା ଅରୁଣାଚଳ, ନା ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ? ତେବେ ତାକୁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କହିବା, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 30 ନମ୍ବର କେଟୁ ବା ଗଡ଼ୱିନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ଶୃଙ୍ଗ କେଉଁ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅବସ୍ଥିତ? ହିମାଳୟ, ନା କାରାକୋରମ୍, ନା ବିନ୍ଧ୍ୟ, ନା ସାତପୁରା? ତେବେ ଆମ ଭାରତ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଗଡ଼ୱିନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ଯେଉଁଟା କେଟୁ, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ, ଆଉ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆମ ଭାରତରେ ନାହିଁ, ନେପାଳରେ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗଡ଼ୱିନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହେଉଛି କିଏ? ନା କାରାକୋରମ୍ ପର୍ବତ ମାଳାରେ ରହିଛି, କାରାକୋରମ୍, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 31 ନମ୍ବର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର କେଉଁ ଦିଗରେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ, ନା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ, ନା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ନା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ? ତେବେ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଏଆଡ଼େ ହେଇଯିବ ଆମର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ଏଆଡ଼େ ହେଇଯିବ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ତେଣୁ ତାହା ହେଇଯିବ ଏ ଦକ୍ଷିଣ, ଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 32 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଭାରତର ନିକଟତମ ଦରିଆପାରି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର? ଦରିଆପାରି, ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇକି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ନା ମାଳଦ୍ୱୀପ, ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର? ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁଠୁ ହେଉଛି କିଏ? ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 33 ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପକୂଳସ୍ଥ କେଉଁ ଦେଶର ଉପକୂଳ ରେଖା ସର୍ବାଧିକ? ତେବେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପକୂଳସ୍ଥ କେଉଁ ଦେଶର ଉପକୂଳ ରେଖା ହେଉଛି ଅଧିକ? ମିଆଁମାରର, ନା ବାଂଲାଦେଶର, ନା ଭାରତର, ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା? ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପକୂଳସ୍ଥ କେଉଁ ଦେଶର ଉପକୂଳ ରେଖା ସର୍ବାଧିକ? ଉପକୂଳ ରେଖା ଅଧିକ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଉପକୂଳ ରେଖା ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଭାରତର ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ସେହି ଜଳଭାଗଟିକୁ ତାର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଦେଇଛେ, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 34 ନମ୍ବର ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସର୍ବବୃହତ୍ ଦେଶ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଶ କାନାଡ଼ା, ନା ଭାରତ, ନା ଋଷିଆ, ନା ଚୀନ? ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଶ ଯଦି କହିବା, ସିଏ ତ ଋଷିଆ, ନିହାତି ଋଷିଆ, 12ଟି ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ଏକାଥରେ ତାର ରହିଛି, ତେଣୁ ଋଷିଆ ସବୁଠୁ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ଦେଶ, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 35 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୃହତ୍ତମ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ନା ରାଜସ୍ଥାନ, ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ? ତେବେ ଭାରତର ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ନିହାତି ତାହା ରାଜସ୍ଥାନ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 36 କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସାନ? ସିକିମ୍, ନା ତ୍ରିପୁରା, ନା ଗୋଆ, ନା ମିଜୋରାମ? ତେବେ ସବୁଠୁ ଛୋଟିଆ ହେଉଛି କିଏ? ଛୋଟିଆ ଗୋଆ ସବୁଠୁ ଛୋଟ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 37
କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶର ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ? ଆସାମ ନା ମେଘାଳୟ ନା ତ୍ରିପୁରା ନା ମଣିପୁର? ତେବେ ମଣିପୁର ବାଂଲାଦେଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 38 ନମ୍ବର, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ? ଗୁଜୁରାଟ ନା ରାଜସ୍ଥାନ ନା ହରିୟାଣା ନା ପଞ୍ଜାବ? ତେବେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ପାକିସ୍ତାନର ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ? ଯଦି ଦେଖିବା ହରିୟାଣା ସେ ମଝିରେ ରହିଗଲା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 39, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନେପାଳର ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନା ବିହାର ନା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନା ସିକିମ? ତେବେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନେପାଳର ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ? ତେବେ ନେପାଳକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପୁରା ରାଇଟ୍ରେ ରହିଗଲା। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 40 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ? ପଞ୍ଜାବର ବି ରାଜଧାନୀ, ହରିୟାଣାର ବି ରାଜଧାନୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ନା ଜୟପୁର ନା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ନା ସିମଲା? ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଗୋଟେ, ସେ ହେଉଛି କିଏ ନା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 41, ହିମାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଉଁ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୈଳ ନିବାସମାନ ରହିଛି? ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ନିବାସ ରହିଛି ଶିୱାଲିକରେ ରହିଛି ନା ହିମାଚଳରେ ରହିଛି ନା ହିମାଦ୍ରିରେ ରହିଛି ନା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି? ତେବେ ଶୈଳ ନିବାସ ଫାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର ସିଏ ହେଇଯିବ କିଏ ନା ହିମାଚଳ। ତେବେ ହିମାଚଳ, ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 42 ନମ୍ବର, କାଳି ଓ ତିସ୍ତା ନଦୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ କେଉଁ ହିମାଳୟ ନାମରେ ନାମିତ? ପଞ୍ଜାବ ନା କୁମାୟୁନ ନା ନେପାଳ ନା ଆସାମ? କାଳି ଆଉ ତିସ୍ତା ନଦୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ କେଉଁ ହିମାଳୟ ନାମରେ ନାମିତ? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତାହା ନେପାଳ। ନେପାଳ ହିମାଳୟ ନାମରେ ନାମିତ, ନେପାଳ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 43, ଭାରତ ମିଆଁମାର ସୀମାରେ କେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅବସ୍ଥିତ? ମିଜୋ ନା ଗାରୋ ନା ଖାସି ନା ଜୟନ୍ତିଆ? ଭାରତ ଏବଂ ମିଆଁମାର ତାର ସୀମାରେ କେଉଁ ପାହାଡ଼ ରହିଛି? ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମିଜୋ। ମିଜୋ ପାହାଡ଼, ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 44 ନମ୍ବର, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ କେଉଁ ପର୍ବତ ଅବସ୍ଥିତ? ଆରାବଳୀ ନା ନଙ୍ଗା ନା ରାଜମହଲ ନା କୈମୁର? ତେବେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ କେଉଁ ପର୍ବତ ରହିଛି? ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ। ଆରାବଳୀ, ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 45 ନମ୍ବର, ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାକୁ ତାମିଲନାଡୁରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସହ୍ୟାଦ୍ରି ନା ଆନ୍ନାମଲାଇ ନା କାଡାମମ୍ ନା ନୀଳଗିରି? ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାକୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ନୀଳଗିରି। ନୀଳଗିରି, ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 46, କେରଳ ଉପକୂଳର ଉତ୍ତରକୁ କେଉଁ ଉପକୂଳ ରହିଛି? କେରଳ ଉପକୂଳର ଉତ୍ତରକୁ କରମଣ୍ଡଳ ନା ଗୁଜୁରାଟ ନା କୋଙ୍କଣ ନା ମାଲବାର? କେରଳରୁ ଉପରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ ହେଇଯିବ ମାଲବାର ଉପକୂଳ। ତାକୁ ସେ ଉପକୂଳର ନାଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ସମତଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଲବାର ଉପକୂଳ କହିବା। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 47, କେଉଁ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ? ଧବଳଗିରି ନା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନା ସିଙ୍କାରାମ ନା ନନ୍ଦାଦେବୀ? କେଉଁ ଗିରିଶୃଙ୍ଗଟି ହିମାଳୟରେ ନାହିଁ? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସିଙ୍କାରାମ। ସିଙ୍କାରାମ, ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 48, କେଉଁ ଗିରିପଥ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପଶ୍ଚିମଘାଟ ଜଜିଲା ନା ଭରଘାଟ ନା ସିପକିଲା ନା ନାଥୁଲା? ଗିରିପଥ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ରହିଛି। ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଭରଘାଟ। ଭରଘାଟ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 49, କେଉଁଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ମାଳଭୂମି? ରେୱା ନା ଡେକାନ ନା ଅମରକଣ୍ଟକ ନା ଛତିଶଗଡ଼? କେଉଁଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ମାଳଭୂମି? ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କିଏ ନା ରେୱା ମାଳଭୂମି, ରେୱା। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 50, ଚେନ୍ନାଇର ଦକ୍ଷିଣରେ କେଉଁ ଉପକୂଳ ଅବସ୍ଥିତ? କରମଣ୍ଡଳ ନା କୋଙ୍କଣ ନା ମାଲବାର ନା ଆନ୍ଧ୍ର? ଚେନ୍ନାଇର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଉପକୂଳର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ
ନା କରମଣ୍ଡଳ। କରମଣ୍ଡଳ ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।